Welcome students, 10th standard science, unit 14, transportation in plants and circulation in animals, part 5. In previous video, we have learnt blood vessels, types of circulatory system. Now we are going to learn about structure of human heart. Heart is a muscular pumping organ that pumps out the blood into blood vessels. Human heart is situated between the lungs, slightly tilted toward the left and above the diaphragm in the thoracic cavity. The heart is made of specialized type of muscle called the cardiac muscle. The heart is enclosed in a double-walled sac called pericardium. It contains lubricating pericardial fluid, which reduces friction during heartbeat and protects it from mechanical injuries. இரத்த நாளங்கள் வழியாக ரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் தசையாலான விசையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னாக்கா இதயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மனிதனோட இதயம் மார்பு குழிக்கு இடையில கொஞ்சம் மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடதுபுறமாக சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும். இதயம் எந்த மசில்ஸால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்டியாக் மசில்ஸால் ஆனது. இதயம் 2 அடுக்கினால் ஆன பெரிகார்டிய உறை இதை சுற்றி இருக்கும். இந்த அடுக்கோட இடைவெளியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிகார்டியா ஃப்ளூயிட் இருக்கும். இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதய துடிப்பின் போது ஏற்படக்கூடிய உராய்வு, அப்புறம் அது இயக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய காயங்களை ஏற்படுத்தாமல் பாதுகாக்குது. The human heart is four-chambered. The 2 upper thin-walled chambers of the heart are called auricle or atria, and 2 lower thick-walled chambers are called ventricles. The chambers are separated by partition called septum. The septum between auricles and ventricles prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. மனித இதயம் 4 அறைகளை கொண்டிருக்கும். மேல் அறைகள் 2 ஆரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கீழ் அறைகள் 2 என்னன்னு சொல்லுவோம்னாக்கா வென்ட்ரிகல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 2 அறைகளையும் பிரிக்கக்கூடிய இடம் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னாக்கா செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆரிக்கல் வென்ட்ரிகலுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த சுவர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தையும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தையும் ஒன்னோட ஒன்று கலக்காம தடுக்கும். 2 auricles are separated from each other by interatrial septum. The left atrium is smaller than the right atrium. The right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body through the main veins, superior vena cava, inferior vena cava, and coronary sinus. Pulmonary veins bring oxygenated blood to left atrium from the lungs. The right and left auricles pump blood into the right and left ventricles respectively. அதாவது 2 ஆரிக்கல்களுக்கு இடையே ஆரிக்குலர் தடுப்பு சுவர் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. வலது ஆரிக்கலை விட இடது ஆரிக்கல் எப்படி இருக்குனாக்கா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இது உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை என்ன பண்ணுதுனாக்கா மேற்பெருஞ்சுரை கீழ்பெருஞ்சுரை அப்புறம் கரோனரி சயனைஸ் மூலம் இது என்ன பண்ணுதுனாக்கா வலது ஆரிக்கலுக்கு எடுத்து செல்லுது ரத்தத்தை. அப்புறம் நுரையீரலிருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகுதுனாக்கா நுரையீரல் சிரை மூலம் இடது ஆரிக்கலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. வலது மற்றும் இடது ஆரிக்கல் முறை மாதிரியே வலது மற்றும் இடது வென்ட்ரிகல்களும் இதே மாதிரி ரத்தத்தை எடுத்து செல்லுது. The ventricles form the lower part of the heart. The 2 ventricles are separated from each other by an interventricular septum. The left and right ventricles have thick walls because the ventricles have to pump out blood with force away from the heart. From the right ventricle arises the pulmonary trunk, which bifurcates to form right and left pulmonary arteries. The right and left pulmonary arteries supply deoxygenated blood to the lungs of the respective side. The left ventricle is longer and narrower than the right ventricle. The walls are about 3 times thicker than the right ventricle. The left ventricle gives rise to aorta. The oxygenated blood is supplied by the aorta to various organs of the body. The coronary arteries supply blood to the heart. இதயத்தோட கீழ் அறைகளை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா வென்ட்ரிக்கல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இது வலது இடது வென்ட்ரிக்கல்கள் இடையே என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா வென்ட்ரிகுலர் தடுப்பு சுவர் இருக்கும். இது இதயத்திலேருந்து அதிக அளவில் ஃபோர்ஸாக என்ன பண்ணுனாக்கா ரத்தத்தை வெளியில் தள்ளும். இதனால் இடது வலது வென்ட்ரிக்கல்கள் எப்படி இருக்குனாக்கா அதோட சுவர்கள் ரொம்ப தடித்து காணப்படும். வலது வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து உருவான பல்மனரி ஏட்ரியஸ் வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமனிகளாக பிரிவடையும். அப்புறம் வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமனி வலது இடது நுரையீரலுக்கு ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை தான் இது அனுப்பும்.
அது மட்டும் இல்லை இடது வென்ட்ரிக்கல் வந்து வலது வென்ட்ரிக்கலை விட எப்படி இருக்கும்னாக்கா சற்று பெருசாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் குறுகியும் இருக்கும். இதனுடைய சுவர் வந்து வலது வென்ட்ரிக்கலை விட இடது வென்ட்ரிக்கலை காட்டிலும் 3 மடங்கு தடிச்சு இருக்கும். இடது வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து பெருந்தமனி அதாவது ஏஆர்டா தோன்றுது. உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை இந்த ஏஆர்டா வந்து அளிக்கிறது. கரோனரி ஏட்ரியஸ் வந்து இதய தசைக்கு ரத்தத்தை கொண்டு செல்லுது. நெக்ஸ்ட் வால்வ்ஸ். The valves are the muscular flaps that regulate the flow of blood in a single direction and prevent backflow of blood. The heart contains 3 types of valves. இதய வால்வுகள் வந்து தசையாலான சிறு மடிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து இரத்த ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு உதவுது. அது மட்டும் இல்லை இரத்தமானது ஒரே திசையில் போகிறதுக்கும் பின்னோக்கி வருவதை தடுக்கிறதுக்கும் இது உதவுது. இதே வந்து 3 வால்வுகளை கொண்டு இருக்கும். Right atrioventricular valve. It is located between the right auricle and right ventricle. It has 3 thin triangular leaf-like flaps and therefore called tricuspid valve. The apices of the flaps are held in position by chordae tensionae arising from the muscular production of the ventricle valve known as pupillary muscles. அதாவது வலது ஆரிக்கல் மற்றும் வலது வென்ட்ரிக்கலுக்கு இடையே இந்த வலது ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வந்து இருக்கும். இது வந்து முக்கோண வடிவமான ஒரு மெல்லிய தசை போன்ற மடிப்புகளால் இது இருக்கும். இதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்களா மூவிதல் வால்வு, அதை தான் இங்கிலீஷில் ட்ரைகாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வால்வோட முனை வந்து chordae tensionae அப்படின்ற தசையால் இந்த வென்ட்ரிக்கல்கள் வந்து பாப்புலரி தசையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். Left atrioventricular valve. It is located between the left auricle and left ventricle. It has 2 cusps and therefore called bicuspid or mitral valve. இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடது ஆரிக்கல் மற்றும் இடது வென்ட்ரிக்கலுக்கு இடையே அமைந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து 2 கதுப்பு போல் இருக்கும். அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா ஈறுதல் வால்வு அல்லது மைட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. More to know. Heart chambers in vertebrate animals, 2-chambered fishes, 3-chambered amphibians, incomplete 4-chambered reptiles, 4-chambered aves, mammals and crocodiles. அதாவது முதுகெலும்பிகளின் இதய அறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 அறைகள் எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீன்களுக்கு இருக்கும். 3 அறைகள் வந்து இருவாழ்விகளுக்கு இருக்கும். முழுமையுறாத 4 அறைகளும் எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வன. எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பறவைகள், பாலூட்டிகள், அப்புறம் முதலை போன்றவைகளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்னாக்கா 4 அறைகள் கொண்ட முழுமையுறாததாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செமிலூனார் valves. The major arteries, pulmonary artery and aorta, which leaves the heart, have semilunar valves which prevent backward flow of blood into the ventricles. They are the pulmonary and aortic semilunar valves. செமிலூனார் வால்வ்ஸ் அப்படின்றது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா அரைச்சந்திர வால்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அரைச்சந்திர வால்வு இதயத்தில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இதயத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய தமனிகள் ஏட்ரியஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து அரைச்சந்திர வால்வுகள் இருக்கும். அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா வென்ட்ரிக்கல்கள் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை வந்து பின்னோக்கி செல்வதை என்ன பண்ணுதுனாக்கா தடுக்கும். இதுதான் அதோட வேலை. இந்த அரைச்சந்திர வால்வுன்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நுரையீரல் மற்றும் பெருந்தமனி தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அரைச்சந்திர வால்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம். Types of blood circulation. The blood circulates in our body as oxygenated and deoxygenated blood. The types of circulations are systemic circulation, pulmonary circulation, coronary circulation. நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் மிகுந்தும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் நமது உடலில் ஓடுது. அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து 3 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன், அதாவது உடல் ரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நுரையீரல் ரத்த ஓட்டம், அதை தான் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறோம் பல்மனரி சர்க்குலேஷன். அப்புறம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரோனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னாக்கா கரோனரி சுற்றோட்டம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். First one, systemic circulation. Circulation of oxygenated blood from the left ventricle of the heart to various organs of the body and return of deoxygenated blood to the right atrium. Aorta carries oxygenated blood to all the organs of the body.
அதாவது இதயத்தோட இடது வென்ட்ரிக்கிளிருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை வந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு போகுதுனாக்கா உடலில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு எடுத்து செல்லுது. மறுபடியும் என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை வலது ஏற்றியத்துலேருந்து கொண்டு வருது. இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ரத்தத்தை வந்து பல்வேறு உடல் உறுப்புகளுக்கு எது எடுத்து செல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருந்தமனி தான் எடுத்து செல்லுது. Second one, pulmonary circulation. The path of pulmonary circulation starts in the right ventricle. The pulmonary artery arises from the right ventricle and reaches the lungs with deoxygenated blood. The pulmonary veins collect the oxygenated blood from the lungs and supplies it to the left atrium of the heart. பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா நுரையீரல் ரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வலது வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து ரத்தம் வந்து நுரையீரல் தமனி மூலம் எங்கே போகுது அப்படின்னாக்கா நுரையீரலுக்கு போகுது. அந்த நுரையீரலேருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நுரையீரல் சிரையின் மூலம் எங்கே போகுதுனாக்கா இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இடது ஏற்றியத்துக்கு போகுது. அதே மாதிரி வலது வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து நுரையீரல் வழியாக எங்கே போகுதுனாக்கா ரத்தம் வந்து இடது வென்ட்ரிக்கலை சென்றடையுது. இந்த நுரையீரல் ரத்த ஓட்டத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னாக்கா இங்கிலீஷில் பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Coronary circulation. The supply of blood to the heart muscles, cardiac muscles is called as coronary circulation. Cardiac muscles receive oxygenated blood from the coronary arteries that originate from the aortic arch. Deoxygenated blood from the cardiac muscles drains into the right atrium by the coronary sinuses. இதய தசைகளுக்கு அதாவது கார்டியாக் தசைகளுக்கு ரத்தம் செல்லுதல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னாக்கா கரோனரி சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இதய தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தம் வந்து எது எடுத்து செல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரோனரி தமனி எடுத்து செல்லுது. இது எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருந்தமனியிலோட வளைவிலிருந்து உருவாகுது. இதய தசையிலேருந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் வந்து கரோனரி சைனஸ் மூலம் வலது ஏற்றியத்திற்கு வந்தடையுது. When the blood circulates twice through the heart in one complete cycle, it is called double circulation. In double circulation, the oxygenated blood do not mix with the deoxygenated blood. ரத்தமானது இதயத்தின் வழியாக வந்து 2 முறை வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா சுற்றி வருது இல்லையா, அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஒரு முழு சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரட்டை ரத்த ஓட்டம், அதாவது டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க. இந்த ரத்த ஓட்டத்தில் வந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் ஒன்றோட ஒன்று என்ன ஆகாதுனாக்கா கலக்காது. However, in some animals, the oxygenated and deoxygenated blood are mixed and pass through the heart only once. This type of circulation is called single circulation. Example, fishes, amphibians, and certain reptiles. ஒரு சில விலங்கினங்களில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமோ ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமோ ஒன்றோட ஒன்று கலந்து இதயத்துக்குள்ளே ஒரு முறையாவது சென்று வரும். இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒற்றை ரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கிலீஷில் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீன்கள், இருவாழ்விகள் மற்றும் சில ஊர்வனைகளை சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் பீட். One complete contraction, systole and relaxation, diastole of the atrium and ventricles of the heart constitute heartbeat. The heart normally beats 72 to 75 times per minute. இதயத்தோட ஆரிக்கல்கள் மற்றும் வென்ட்ரிகல்கள் வந்து முழுமையாக ஒரு முறை சுருங்கிய விரியும் இல்லையா, அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னாக்கா இதய துடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இதயம் வந்து சராசரி ஒரு நிமிடத்திற்கு 72லேருந்து 75 முறை துடிக்கும். More to know. Neurogenic and myogenic heartbeat. Neurogenic heartbeat is initiated by a nerve impulse caused from a nerve ganglion situated near the heart. Example, annelids, most arthropods. Myogenic heartbeat is initiated by a specialized group of modified heart muscle fibers. Example, mollusca and vertebrates. அதாவது நரம்புகளோட தூண்டுதல்னால இந்த நியூரோஜெனிக் இதய துடிப்பு உண்டாகுது. இந்த தூண்டுதல் எப்படி உண்டாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதயத்தின் அருகில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளோட முடிச்சுகள்னால இது தூண்டப்படுது. எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வளைத்தசை புழுக்கள், பெரும்பாலான கணுக்காலிகள், அதை தான் இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அனிலிட்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆர்த்ரோபோட்ஸ். இந்த நியூரோஜெனிக்கை விட இந்த மயோஜெனிக்கோட இதய துடிப்பு எப்படி இருக்குன்னாக்கா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்ததாக கூட இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதய தசையில் இருக்கக்கூடிய நார்களினால் என்ன ஆகுதுனாக்கா தூண்டப்படுது. எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெல்லுடரிகள், முதுகெலும்பிகள், அதாவது mollusca and vertebrates. Initiation and conduction of heartbeat.
The human heart is myogenic in nature. Contraction is initiated by a specialized portion of the heart muscle, the sinoatrial node, which is situated in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava. The SA node is broader at the top and tapering below. It is made up of thin fibers. அதாவது மனித இதயம் வந்து மயோஜெனிக் வகையை சேர்ந்தது. இதய தசையில் காணப்படக்கூடிய சிறப்பு பகுதி என்னன்னு பார்த்தோன்னா சைனோ ஏட்ரியல் நோடு வந்து இதயம் வந்து சுருங்குவதை தூண்டுது. இது வலது ஏற்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வால் இருக்குல்ல, அந்த வாலில் மேற்பெருஞ்சிரையில் துளைகளுக்கு அருகில் வந்து இது இருக்கும். இந்த எஸ்ஏ நோடு வந்து மேற்புறம் எப்படி இருக்குனாக்கா அகன்றும், கீழ்ப்புறம் வந்து குறுகியும் காணப்படும். இதோட தசைகள் வந்து நார் இலைகளால் ஆனது. Sinoatrial node act as the pacemaker of the heart because it is capable of initiating impulse which can stimulate the heart muscles to contract. The impulse from the sinoatrial node spreads as a wave of contraction over the right and left atrial wall, pushing the blood through the atrioventricular valves into the ventricles. The wave of contraction from SA node reaches the atrioventricular node, which is stimulated to emit an impulse of contraction spreading to the ventricular muscle via the atrioventricular bundle and the Purkinje fibers. சைனோஏட்ரியல் நோட் வந்து இதயத்துக்கு பேஸ்மேக்கராக செயல்படுது. இதய துடிப்புக்கான மின் தூண்டலை இது என்ன பண்ணுதுனாக்கா தோற்றுவிக்குது. இதய தசைகளோட சுருக்கத்தையும் இது என்ன பண்ணுதுனாக்கா தூண்டுது. சைனோஏட்ரியல் நோட்ல இருந்து தூண்டல்கள் வந்து அலைகளாக பரவி வலது மற்றும் இடது ஏற்றிய சுவர்களை வந்து என்ன பண்ணுதுனாக்கா சுருங்க செய்யுது. அதை சுருங்குவது மூலம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ரத்தம் வந்து ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் திறப்பு வழியாக வென்ட்ரிகுலர்களுக்கு என்ன பண்ணுதுனாக்கா உந்தி தள்ளுது. இந்த எஸ்ஏ நோடு வந்து மின் தூண்டல் அலைகளை வந்து ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலர் நோடுக்கு வந்து பரவுது. ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலர் பண்டில் மற்றும் புர்கின்ஜி ஃபைபர் வழியாக என்ன பண்ணுதுனாக்கா வென்ட்ரிகுலர்களுக்கு மின் தூண்டல் அலைகளை பரவி அதை என்ன பண்ணுதுனாக்கா சுருங்க செய்யுது. Do you know atrioventricular bundle was discovered by His 1893, so is called bundle of His. ஹிஸ் என்பவர் 1893ஆம் ஆண்டு ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் பண்டிலை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. அதனால இது என்ன பேர் சொல்லி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. பல்ஸ். When the heart beats, the blood is forced into the atrius. The expansion of the atria every time the blood is forced into it is called pulse. It can be felt by placing the fingertip on the atria near the wrist. Normal pulse rate ranges from 70 to 90 per minute. பல்ஸ் அப்படின்னா நாடி துடிப்பு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். இதயம் துடிக்கும்போது ரத்தம் வந்து ஃபோர்ஸாக எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏட்ரியஸ்குள்ளே வேகமாக போகும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் அந்த ஏட்ரியஸ்குள்ளே ரத்தம் போகும்போது அந்த ஏட்ரியஸ் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா விரிவடையும். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பல்ஸ், தமிழில் நாடி துடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை நம்ம எங்கே உணர முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மணிக்கட்டு இருக்கு இல்லையா, மணிக்கட்டுக்கு அருகில் அந்த ஏட்ரியஸ் இருக்குல்ல, ஏட்ரியஸ் மீது விரலை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதை நம்மளால் உணர முடியும். நார்மலாகவே பல்ஸ் ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 to 90 per minute ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கும். Next, cardiac cycle. The sequence of events occurring from the beginning to the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. During cardiac cycle, blood flows through the chambers of the heart in a specific direction. Each cardiac cycle lasts about 0.8 seconds. The events during a single cardiac cycle involves. கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னா இதய சுழற்சி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். இந்த இதய துடிப்பு தொடங்குறதுக்கும் முடிவடைகிறதுக்கும் இடைப்பட்ட நிகழ்வை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இதய சுழற்சியும் போது ரத்தமானது இந்த இதயத்தோட 4 அறைகளில் குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி தான் செல்லும். இதயத்தோட சுழற்சி வந்து எத்தனை வினாடிகளில் நடந்து முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா 0.8 வினாடிகளில் நடந்து முடிவடையுது. ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆரிக்கல்ஸ் 0.1 செகண்ட். வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ் 0.3 செகண்ட். வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ் 0.4 செகண்ட். ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் ஆரிக்கல்கள் வந்து சுருங்கும் 0.1 வினாடியில். வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் வந்து வென்ட்ரிகல்கள் சுருங்கும் 0.3 வினாடிகளில். வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் வந்து வென்ட்ரிகல்கள் வந்து விரிவடைய செய்யும். எவ்வளோ வினாடிகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 0.4 வினாடிகளில் விரிவடைய செய்யும்.
And last one, heart sound. The rhythmic closure and opening of the valves cause the sound of the heart. The first sound lap is of longer duration and is produced by the closure of the tricuspid and bicuspid valves after the beginning of ventricular systole. The second sound dub is of a shorter duration and produced by the closure of semilunar valves at the end of ventricular systole. ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னாக்கா இதய ஒலி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். இந்த இதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒலி வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வால்வுகள் சீரான முறையில் திறந்து மூடுறதுனால இந்த சவுண்டு நமக்கு கேட்குது. முதல் சவுண்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா லப் அப்படின்றது வந்து நீண்ட நேரத்துக்கு நமக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கும். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் வந்து ஆரம்ப நிலையில் மூவிதலாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போக போக ஈறுதல் வாழ்வாக மூடுவதால் இந்த ஒலி நமக்கு உண்டாகுது. செகண்ட் சவுண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டப் அப்படின்றது வந்து குறுகிய காலம் வரைக்கும் தான் ஒலிக்கும். இந்த ஒலியானது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலோட முடிவில் வந்து அரைச்சந்திர வால்வுகள் வந்து மூடுவதால் ஏற்படக்கூடிய இந்த சவுண்டு தான் டப். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் திஸ் வீடியோ we have learnt structure of human heart, types of blood circulation, heartbeat, cardiac cycle, heart sound. Next video we will see blood pressure. Thank you students.